Yes, Rukmini. Yeah, sir. This is our employees data, Okay. and this is ALT data, Mhm. and we have 34 members in ALT, Okay. and this is bench data, Mhm. and this data is our deployed employees, Okay. and this is THCT data. Mhm. So I'll segregate the data with their colors. Mhm. So what is this red? So they want to add their parents also. They are Okay. requesting to add their parents, No, and we gave an opportunity, right? Earlier we asked them to add when we were taking the policy. yes, they haven't confirmed earlier. So Mhm. now they want to add their parents. Is it possible? So What is the insurance company saying? so that is also need to check with them. Mhm. Not yet confirmed by them. Okay. I need to check with them once. Okay. I'll Okay. give the mail and get confirmation. Okay. So you're saying that all these employees who marked red, total how many? Total 22. 22 employees now wanted to add their parents. Yes. Okay. I don't know whether insurance company accepts. If insurance company accepts, I really don't have any problem. Okay. Because anyways, for parents we did the insurance premium from their salary. So I really don't have any problem. But please check with the insurance first. Sure. Definitely, sir. Okay. Definitely. So do one thing, Rukmini. Please call the insurance first. Sure. And also don't confirm anything to employees until we confirm with insurance company. Sure, Otherwise sir. there will be a problem. Sure. And have you deducted anything from their salaries? No, sir. For So self, we have deducted. For Okay. families, For self it's okay because it's Yeah. anyways given. We are giving anyways. Yes. So but for parents, until unless there is a confirmation from insurance company, do not charge anything from the employee. Sure. Is that clear? Yes, sir. Okay. What next? What about the other thing? Oh, my daughter is calling. I'll talk to her later. Go ahead. Okay. So we have added their parents. Mm-hmm. So and we are deducting the amount also. Okay. Yeah. And Okay. total 15. My Baba is also calling. I disconnected the call. That's Okay, fine. sure. Go ahead. These employees not yet confirmed. What they have not confirmed? So do we need to add their details in insurance or not? They have not confirmed it. Okay, for the internship people, we generally don't. We have. My Baba is calling. He Okay. will not call if I disconnect the call. He will not call until it is urgent. Can I take this call, please? Sure, sir. Okay. Hello, Baba. హలో Baba. బాబా బాగున్నారా? బాగున్నా బావా. అర్జెంటా బావా, నేను మీటింగ్లో ఉన్నా. కొంచెం మా అక్క కొడుకుకి సంబంధించిన విషయం ఒకటి. ఓకే. మీరు ఐటీ ఫీల్డ్లో ఉన్నారు కాబట్టి మిమ్మల్ని ఒక చిన్న రిక్వెస్ట్ చేద్దామని ఫోన్ చేశాను. ఏం బాగా అది? మా అక్క కొడుకు గురించి మీకు తెలుసు కదా, అభిజిత్. అవును, అభిజిత్. వాడేదో ఇంజనీరింగ్ ఏదో చేస్తున్నా చెప్పింది వాడేనా? గ్రాడ్యుయేషన్ కంప్లీట్ అయ్యి 2-3 ఇయర్స్ అయిపోయింది ఆల్మోస్ట్. అబ్బా, అప్పుడే 2-3 ఇయర్స్ అయింది. అబ్బా, అప్పుడెప్పుడో మనం ఫంక్షన్లో కలిసినప్పుడు అప్పుడు 4th ఇయర్ 3rd ఇయర్ అన్నారు. 3 ఇయర్స్ అయిపోయింది మోస్ట్లీ. ఓకే. వాడికి ఒక జాబ్ కావాలి. ఏం జాబ్ బావ? అంటే ఏంటి అది జాబ్? అంటే ఐటీ రిలేటెడ్ జాబ్ కావాలని ఆల్రెడీ అంటే గ్రాడ్యుయేషన్ అయినప్పటి నుంచి అక్కడ ఇక్కడ ట్రై చేసి మీకు తెలుసు కదా ఐటీ జాబ్ కోసం ఏం చేస్తారు, కోర్స్ అని లేకపోతే ఇంకొక జాబ్ అని బ్యాక్ డోర్ అని అలా ఇలా ట్రై చేస్తున్నాను. నేను అంటే మా అక్క నన్ను అడిగితే నేను చెప్పాను పని బావని అడుగుతాను మరి అని. దాని గురించి మీకు కాల్ చేశాను. కరెక్టే బావ. ఇప్పుడు ఏమైనా నేర్చుకున్నాడా అభిజిత్? ఏమైనా అంటే ఏమన్నా వచ్చా? సాఫ్ట్వేర్లో ఏమన్నా కోర్సెస్ ఏమైనా చేసిందా? ఏంటిది? కోర్స్ చేసింది కానీ కోడ్ రాయడం అన్న డౌటే. అంటే ఇప్పుడు మీకు అంటే కోర్స్ చేసిండు కానీ ఇంకా ఏం పెద్దగా టెక్నికల్ స్కిల్స్ లేవంటారు. టెక్నికల్ స్కిల్స్ ఏం మరి
మరి కస్టమర్ తోటి ఏమైనా మనం ఇంటర్వ్యూ ఏమైనా అరేంజ్ చేస్తే ఏమైనా 4 ముక్కలు ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడతాడా, ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకొని తను ఏంటి చెప్పగలుగుతాడా, మళ్ళీ కొంచెం అది కూడా ఇబ్బంది అంటారా? ఇంగ్లీష్ మీడియమే కానీ అంత కస్టమర్ తోని ఇంటరాక్ట్ అయ్యి మాట్లాడే అంత ఉందని నేను అనుకోవట్లేదు. బాగా ఇప్పుడు మీరే చెప్తుండ్రు టెక్నికల్గా స్ట్రాంగ్ కాదు, ఏదో కోర్సు చేసిందని. ఇప్పుడు కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ లేవంటుండ్రు. ఇంకా ఇప్పుడు ఎట్లా బావా, ఇప్పుడు జాబ్ ఎట్లా ఇస్తారు బావా? ఎక్కడన్నా అంటే బయట ఏం సెర్చ్ చేయలేదా? బయట సెర్చ్ చేస్తే కానీ ఇదే ప్రాబ్లం కదా, ఉన్నాడు కోర్స్ మీద కోర్స్ చేస్తున్నాడు, నేర్చుకుంటున్నా అంటున్నాడు, ఒక ఇన్స్టిట్యూట్ అయిపోతే ఇంకో ఇన్స్టిట్యూట్ అంటున్నాడు తప్ప వాడికి ఏం టెక్నికల్ నాలెడ్జ్ ఉందని నాకు అనిపించదు. అంటే ఏమైనా ఇంటర్వ్యూ కాల్స్ వస్తున్నాయా? కాల్స్ కూడా రావట్లేదా? ఇంటర్వ్యూ కాల్స్ ఇక్కడ ఇప్పుడున్న మార్కెట్ బట్టి బయట కాల్స్ వస్తే అసలు రావట్లేదు. ఓకే, కాల్స్ ఏం రావట్లేదు. అంటే ఫ్రెషర్గా ట్రై చేస్తుందా, ఏమన్నా ఎక్స్పీరియన్స్ అట్లా ఏమైనా పెట్టి ట్రై చేస్తుందా? గ్రాడ్యుయేషన్ అయిపోయి 3 years అయిపోయింది, ఇప్పుడు ఫ్రెషర్ అంటే ఎవరు తీసుకుంటారు? ఎక్స్పీరియన్స్ పెడుతున్నాడు. ఏదైనా బ్యాక్ డోర్ చూడొచ్చు కదా, ఏమైనా అమౌంట్ కావాలంటే వాళ్ళు పే చేస్తారు. బాగా బ్యాక్ డోర్ ఎవరో ఒకళ్ళు ఏదో రకంగా చేస్తామని చెప్తారు, డబ్బులు తీసుకుంటారు. అదంతా చూడడానికి బాగుంటుంది, ఏదో వినడానికి బాగుంటుంది అని బావ, అది సత్యానికి చాలా దూరం. అది వీలు కాదు బావ. ఎందుకంటే ఒకసారి మీకు 4-5 లక్షలు పెట్టి జాబ్లోకి పంపించిన తర్వాత కూడా మీకు 3-4 నెలలనే బయటపడిపోతుంది బావ, అతనికి ఏం రాదని. అక్కడ ఉన్న ప్రాజెక్ట్ టీం అందరికీ తెలిసిపోతుంది, హెచ్ఆర్కి తెలుస్తుంది, కస్టమర్కి అర్థమవుతుంది, ప్రాజెక్ట్లో ఏంగానే అందరికీ అర్థమవుతుంది. తీసేస్తారు. ఆ ఫైర్ చేయగానే వీళ్ళ లోపల ఉన్న కాన్ఫిడెన్స్ చచ్చిపోతుంది బావ. అసలు ఇప్పుడు ఎంతో కొంత కాన్ఫిడెంట్గా ట్రై చేసుకుంటాడు కదా, అప్పుడు ఐటీ ఉద్యోగం అంటే కూడా భయపడతాడు. ఆ స్థితికి వెళ్ళిపోతాడు, డిప్రెషన్కి వెళ్ళిపోవచ్చు, భయపడవచ్చు, కాన్ఫిడెన్స్ చచ్చిపోవచ్చు, మనిషిగా ధైర్యం కోల్పోవచ్చు. అది నేనైతే సజెస్ట్ చేయ బావ. మీకు బ్యాక్ డోర్లు, ఈ ప్రాక్సీలు ఇవి కరెక్ట్ కాదు. నా సజెషన్ అయితే బావా, ఇప్పుడు మీరు చెప్పింది అన్నీ విన్నా కదా, నా సజెషన్ అయితే మీరు ఎక్కడన్నా ఒక దగ్గర ఫస్ట్ ఇంటర్న్షిప్లో జాయిన్ అయ్యి ఒక 9 months to 12 months ఒక ఎక్స్పీరియన్స్, 6 months ఇంటర్న్షిప్, 9 months 12 months ఒక ఇంటర్న్షిప్ చేసి ఎక్స్పీరియన్స్ తెచ్చుకున్న తర్వాత జాబ్ అడిగితే బాగుంటుందేమో బావ. ఇప్పుడు 9 months 12 months స్పెండ్ చేసే అంత ఓపిక లేదు బావ, వాడికి ఆల్రెడీ 3 years మిస్టేక్. 3 years ఎక్కడో పోగొట్టుకొని మనం అడిగితే మనం ఏం చేస్తాం బావా? 9 months ఓపిక లేదు అంటే రాత్రికి రాత్రి ఇవ్వడానికి ఎట్లా బావ? ఏదైనా లాటరీ అబావ అవుతుందా? రాత్రికి రాత్రి లాటరీ తగ్గితే తెల్లారి కోటీశ్వరుడు అవ్వడానికి. ఇది ఒక స్కిల్ అనేది కొంత టైం తోటి వస్తుంది. ఎక్కడైనా పని చేసి, ఇప్పుడు బావ మీరు ఎట్లా వచ్చిండ్రు, నేను ఎట్లా వచ్చినా, మనందరం మన ఇండస్ట్రీలో ఎట్లా ఎదిగినాం? ఒకటే రోజు ఎదిగినామా బావ? మనం ఒకటే రోజు ఎదిగినామా? మనం మెట్టు ఎదిగినామా? ఒకటేసారి ఎదిగినామా? మన కాలంలో అది నడిచింది అని బావ, ఇప్పుడు ఎవరికి ఒప్పుకున్నది అట్లా. ఇప్పుడు వాడికి పెళ్లి చేసుకోవాలి, పెళ్లి సంబంధాలు చూస్తున్నారు. వాడికి పెళ్లి కావాలంటే 1 లక్ష రూపాయలు శాలరీ కావాలన్నట్టు అమ్మాయి వాళ్ళు అడుగుతున్నారు. మినిమం 1 లక్ష రూపాయలు శాలరీ లేని ఎవరు చేసుకునేటట్టు లేదు. ఇప్పుడు ఈ అబ్బాయికి అర్జెంట్గా పెళ్లి కావడం కోసం 1 లక్ష రూపాయల జీతం ఉద్యోగం ఎవరు ఇవ్వాలి బావ? అది కూడా స్కిల్స్ లేకుండా. మీరు ఒకదానికొకటి బాగా ముడిపెడుతుండ్రు బావ. మీరు ఆలోచించండి, ఆ అబ్బాయికి పెళ్లి కావాలి కాబట్టి ఆ అమ్మాయి ఎవరో వచ్చి ముందుకు వచ్చి ఓకే చెప్పాలి కాబట్టి మనం 1 లక్ష రూపాయలతోటి జీతం ఎవరిస్తారు బావ? ఎవరు బావ? ఎందుకు ఇస్తారు 1 లక్ష రూపాయలు? ఆలోచించండి. టెక్నికల్ స్కిల్స్ రావు, ఎక్స్పీరియన్స్ లేదు, కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ లేవు. మీకు అక్క కొడుకు అని మీకు ప్రేమ ఉంటే వేరే కంపెనీలో 1 లక్ష రూపాయలు ఇస్తాయి బావ? మీ కంపెనీ ఉంటే మీరు కూర్చోబెట్టి 1 లక్ష రూపాయలు జీతం ఇస్తారా బావ? ఎవరైనా ఇవ్వరు కానీ, అంటే మీ చేతిలో కంపెనీ ఉంది కదా, మీరు ఏమైనా ట్రై చేయొచ్చు అని మీకు ఫోన్ చేశాను. సరే బావ, మీరు బావ ఇప్పుడు మా చెల్లెను హ్యాపీ ఉంచడానికైనా మీరు ఏం చెప్తే చెయ్యాలి. కానీ ఇప్పుడు ఆ అబ్బాయికి మనం ఏదైనా చేస్తే అది స్ట్రాంగ్ ఉండాలి, కరెక్ట్ ఉండాలి, మనం కరెక్ట్ మార్గం చెప్పాలి కాబట్టి చెప్తున్నా. మంచి ఇంటర్న్షిప్ చేయించండి బావ. ఒక 9 months 6 months 12 months. ఇక ఓపిక లేదు, టైం లేదు, పెళ్ళి కావాలి అంటే నేను ఏం చేయలేను. కానీ ఉద్యోగం కావాలి, జీవితంలో స్థిరపడాలి, ఐటీలో ఎంట్రీ కావాలి అని అనుకుంటే మాత్రం ఒక మంచి ఇంటర్న్షిప్ చేయమనండి. ఇంటర్న్షిప్ చేసిన తర్వాత ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ అది ఎక్స్పీరియన్స్గా కౌంట్ అవుతుంది బాబా. ఇంటర్న్షిప్ చేస్తే సో అది ఎక్స్పీరియన్స్ కింద కౌంట్ అవుతుంది. ఆ ఎక్స్పీరియన్స్తో తను జాబ్ తెచ్చుకోవచ్చు. అప్పటికి ఇటు స్కిల్స్ వస్తాయి, టెక్నికల్ స్కిల్స్ వస్తాయి, కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ వస్తాయి, కాన్ఫిడెన్స్ వస్తుంది,
తను చేసిన పనినే తను ఎక్స్పీరియన్స్, తను ఏం ప్రాజెక్ట్ చేసిండో ఏం చేసిండో తను చెప్పుకోగలుగుతాడు. తద్వారా ఎదురుగా ఎవరైతే కంపెనీ జాబ్ ఇవ్వాలనుకుంటారో వాళ్ళు కూడా కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చి 5 లక్షలు 6 లక్షలు ఎంతో కొంత సిటీసీ తోటి జాబ్ అయితే వస్తుంది బాబా ఇంటర్న్షిప్ చేస్తే. ఐటీ ఇండస్ట్రీలోకి రావాలంటే ఇంటర్న్షిప్ మస్ట్ బాబా. మీరు చెప్పిందంత బాగానే ఉంది, కానీ నాకు అంటే ఇట్లా ఇంటర్న్షిప్ ఇచ్చి జాబ్ ఇచ్చే కంపెనీస్ ఏమున్నాయి, మీరు ఏమన్నా సజెస్ట్ చేయగలుగుతారా? బాబా ఇప్పుడు మన కంపెనీలో కూడా ఇంటర్న్షిప్ ఉంది, కాకపోతే అజా కోడింగ్ ట్యూటర్లు ఉంది బాబా. అజా కన్సల్టింగ్ సర్వీసెస్ ఏమో మనం ఐటీ బిజినెస్ చేస్తాము, అది మీకు తెలుసు. ఈ కోడింగ్ ట్యూటర్ అని మీకు తెలుసు కదా, మనం కొత్త కాన్సెప్ట్ తోటి స్టార్ట్ చేసాం 2 years బ్యాక్. దానిలో ఇంటర్న్షిప్ చేయొచ్చు బాబా. దానిలో ఇంటర్న్షిప్ చేస్తే మీకు దాదాపు 9 months అనుకోండి ఇంటర్న్షిప్. సో ఒక 12 months 3,69,000 బాబా. ఒక 10,000 వరకు ఇస్తాం బాబా. అది కూడా పిఎఫ్ అవన్నీ కట్ చేసి 8,800 8,900 వస్తాయి. అది కూడా వాళ్ళ మంచి కోసమే బాబా. ఏంటంటే ఐటీ ఇండస్ట్రీలోకి ఎంటర్ కావాలంటే మీకు ఖచ్చితంగా ఒక ఆఫర్ లెటరు, ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ లెటరు, ఒక రిలీవింగ్ లెటరు, పే స్లిప్, ఒక దగ్గర పని చేసినట్టుగా ప్రూఫ్. ఇప్పుడు మీరు మా అజా కోడింగ్ ట్యూటర్లో చేసినట్టు మీకు ప్రూఫ్ అడుగుతారు, ఎక్స్పీరియన్స్కి ప్రూఫ్ అడుగుతారు. మనం చేస్తుండే కాబట్టి మన దగ్గర చేస్తే మనం అవి ఇస్తాం. సో ఇంటర్న్షిప్ చేస్తే మన దగ్గర లాభం ఏంటంటే బాబా, ఇటు టెక్నికల్ స్కిల్స్, అటు కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్, ఇటు ఇండస్ట్రీలో ఎక్స్పీరియన్స్ని ప్రూవ్ చేసుకోవడానికి కావాల్సిన అన్ని, ఎందుకంటే మన దగ్గర పని చేసి ఉంటాడు కాబట్టి అవన్నీ ఆటోమేటిక్ వస్తాయి. వాటితోటి మన అజా కస్టమర్స్ తీసుకుంటారు, జూనియర్ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ లాగా తీసుకుంటారు వాళ్ళని. ఒకవేళ మనం నచ్చక, మనం ఇచ్చే జీతం నచ్చక వాళ్ళు బయటికి వెళ్ళి వేరే జాబ్ కొట్టాలన్నా కూడా వాళ్ళు జాబ్ చేసుకోవచ్చు. వాళ్ళకి మిగతా కంపెనీస్ ఎంత ఆఫర్ ఇస్తే ఆఫర్తో జాయిన్ కావచ్చు. కానీ 9 months తర్వాత అంటే మన బాండ్ ఉంటుందా వాళ్ళకి? బాండ్ ఏం లేదు బాబా, వాళ్ళ స్కిల్స్కి వాళ్ళే పెట్టుబడి పెట్టుకుంటారు కదా, మనమేం పెట్టుబడి పెట్టలేదు కదా. మీరు పాత కంపెనీ ఎక్స్పీరియన్స్ తోటి ఇట్లా అడుగుతారు కావచ్చు, పాత కంపెనీలో మనం బాండ్ రాయించుకున్నామని మీరు బాండ్ అడుగుతారు కావచ్చు. లేదు బాబా, ఈ కొత్త కంపెనీలో నేను అసలు ఏమి బాండ్ కానీ అది కానీ తీసుకోవట్లేదు. వాళ్ళ స్కిల్స్కి వాళ్ళని ఇన్వెస్ట్ చేసుకోమంటున్నా. స్కిల్స్కి ఇన్వెస్ట్ చేసుకున్న తర్వాత నా దగ్గర ఇచ్చే జీతంతో పని చేస్తే నా దగ్గర పని చేయి, నీకు జాబ్ ఉంది, అజాలోనే జాబ్ ఉంది, వేరే ఎక్కడికి వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు. అజా కస్టమర్స్కి, అజా ప్రాజెక్ట్స్కే పనిచేస్తారు వాళ్ళ ఎంప్లాయీస్. ఒకవేళ వాళ్ళకు మనం ఇచ్చే 3.6 lakhs జీతం ఇచ్చకనో నచ్చకనో, లేకపోతే వాళ్ళకు ఇట్లనే పెళ్లి సంబంధాలు రావాలనో ఉంటే వాళ్ళకి బయట ఎవరైనా మంచి శాలరీ ఇస్తే వెళ్ళిపోయి వేరే దగ్గర జాయిన్ కావచ్చు బాబా. మన దగ్గర బాండ్ ఏం లేదు, మనం రిలీజ్ చేస్తాం. మినిమం ఒక 9 to 12 months మీ దగ్గర స్పెండ్ చేస్తే మీరు చెప్పేది అంటే ఒక ఐటీలోకి ఎంట్రీ వస్తుందని. అది ఖచ్చితంగా బాబా, ఖచ్చితంగా. ఇప్పటివరకు నా ట్రాక్ రికార్డే అది బాబా. నేను ఇంతవరకు ఎవరినైనా జాబ్ ఇచ్చినా, నా దగ్గర ట్రైనింగ్ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్గా తీసుకున్నా అంటే వాళ్ళని డిప్లాయ్ చేసినా వాళ్ళు ప్రయోజకులైన వాళ్ళు ముందుకు వెళ్ళింది బాబా. అదే బాబా, అంతకుముందు వాళ్ళు నేను చూశాను చాలా మంది ఇప్పుడు 30, 40, 50 ప్యాకేజెస్ లో ఉన్నారు. అవును, మన పాత ఎంప్లాయీస్ అందరూ అట్లా సెటిల్ అయ్యారు బాబా, మంచిగా సెటిల్ అయ్యారు. అదే మంచిగా సెటిల్ అయ్యారు. మా వాడిని కూడా అట్లా మంచిగా సెటిల్ చేయాలనే ఉద్దేశంతో. అదే బాబా నేను చేస్తా, కానీ కోడింగ్ ట్యూటర్లో కాకుండా మీరు డైరెక్ట్ ఏదో ₹1,00,000 జీతం ఇవ్వాలి అట్లాంటి ఆశలు పెట్టుకొని వస్తే నాతో కాదు బాబా. మీరు తప్పుగా అనుకోవద్దు. మీరు మీరు రండి, 4 రోజులు ఉండండి, మంచిగా కట్నం పెడితే పంపిస్తా. కానీ ఈ అంటే వాటి ఏం రాకుండా ₹1,00,000 జీతం అడగద్దు బాబా ప్లీజ్. నాకు ఇప్పుడు అర్థమైంది. మెయిన్ ఇంటర్న్షిప్ మనం 3,69,000 కట్టి ఇంటర్న్షిప్ తీసుకొని స్కిల్స్ నేర్చుకొని ఆ తర్వాతే మనం మంచిగా ప్రాజెక్ట్లో డిప్లాయ్ అయితే అది కరెక్ట్ ప్రాసెస్ అంటుంది. కరెక్ట్ ప్రాసెస్, అది సూపర్ ప్రాసెస్. కాకపోతే ఇక అడ్డదారులు ఎవరైనా ఎక్స్పెక్ట్ చేసి, ఇప్పుడు మీరు కూడా మీ అక్క వాళ్ళకి కూర్చోబెట్టి చెప్పాలి బాబా, అక్కకు బాగా కూర్చోబెట్టి చెప్పండి. వాళ్ళ తల్లిదండ్రులుగా వాళ్ళ ప్రాబ్లమ్స్ వాళ్ళకు ఉంటాయి, వాళ్ళ యాస్పిరేషన్స్, వాళ్ళ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ వాళ్ళకు ఉంటాయి. కానీ మనం రియాలిటీ అనేది ఒకటి ఉంటుంది కదా బాబా. ఇంకో విషయం, ఇట్లా చాలా మంది ఇంటర్న్షిప్ ఇస్తామని చెప్తున్నారు, కాకపోతే జాబ్ అసిస్టెన్స్ 100% జాబ్ అని అలా ప్రామిస్ చేస్తున్నారు తప్ప జాబ్ అని ఎక్కడ చెప్పట్లేదు. మీరు ఏ ధైర్యంతో జాబ్ ఇస్తా అంటున్నారు? అంటే బాబా మనకు ఇక్కడ కస్టమర్స్ ఉన్నారు, ప్రాజెక్ట్స్ ఉన్నాయి, సేల్స్ టీమ్ ఉంది. అజా అనేది ఏదో ఒక ఇన్స్టిట్యూటో లేకపోతే కన్సల్టెన్సీ కాదు కదా బాబా, ఇట్స్ ఎ కంపెనీ. మనం ఐటీలో గచ్చిబౌలిలో ఐటీ కారిడార్లో క్యూసిటీలో 4th floorలో ఉన్నాం మనం, రైట్? మీరు వచ్చిన ఆఫీస్ నాకు గుర్తులేదు, మన కొత్త ఆఫీస్కి వచ్చి నాకు వచ్చిందా, మనం 2 years అవుతుంది ఈ ఆఫీస్కి వచ్చి. మీరు రండి బాబా, ఆఫీస్కి వస్తే మీకు తెలుస్తుంది. ఒకసారి ఆఫీస్కి రండి, ఒకసారి మీరు ఓరియంటేషన్ కూడా వినండి బాబా. అభిజిత్ కోసం కాకుండా రేపు ఎవరికైనా కావాలంటే కనుక మీరు ఒకసారి ఓరియంటేషన్కి రండి, మీకు అసలు అర్థమైపోతుంది.
మనము జాబ్ ఎందుకు ఇస్తున్నామంటే మనకి ఇక్కడ కస్టమర్స్ ఉన్నారు, ప్రాజెక్ట్స్ ఉన్నాయి, రైట్? ఇట్స్ అన్ ఆర్గనైజేషన్. సో ఆ ధైర్యంతో మనం జాబ్ ఇస్తామంటున్నాం. ఇంకొకటి బావా, నాకు 10 సంవత్సరాల అనుభవం ఉంది ఇట్లా జాబ్స్ చేయడంలో, మీకు తెలియదా? ఇది 2వ కంపెనీ. పాత కంపెనీలో చూసాను కానీ అది బాండ్ మోడల్ అని తెలిసి. ఒక్కటే బావ, అది బాండ్ మోడల్, ఇది బాండ్ మోడల్ కాదు, అంతే తప్ప అక్కడైనా ఇక్కడైనా వ్యాపారమే, సేమ్ ఐటీ సర్వీసెస్ కదా బావ. జాబ్ ఇవ్వడం అనేది అక్కడైనా ఇక్కడైనా గ్యారెంటీ. ఇక మీరు అడిగింది ఆ బయట వాళ్ళదంటే బావ, వాళ్ళు మీకు కేవలము వాళ్ళ దగ్గర కోర్సులో జాయిన్ చేయించుకొని నేను ఎట్లనైనా చేసి మీ దగ్గర నుంచి ఆ డబ్బులు, ఆ కోర్సుకి సంబంధించిన ఫీజు వసూలు చేసుకోవడం కోసం గ్యారంటీ అంటారు, ప్లేస్మెంట్ అసిస్టెన్స్ అంటారు, ఇంటర్వ్యూస్ పెట్టిస్తామంటారు, ఏదో అంటారు. కానీ మీ ఓనర్షిప్ తీసుకోరు, మీకు ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆఫర్ ఇవ్వరు బావా. వాళ్ళు మీకు ఫీజుకు రసీదు ఇస్తారు, అది కూడా మీరు క్యాష్ కట్టమంటారు. కానీ మీకు ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆఫర్ ఇవ్వరు. అజాలో మీకు ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆఫర్ డే 1 ఇచ్చేస్తారు కదా బాబా. అజా కన్సల్టింగ్ సర్వీసెస్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆఫర్ మీకు 200 రూపీస్ ఫ్రాంకింగ్ చేసి ప్రాపర్గా మీకు డాక్యుమెంట్ హెచ్ఆర్ ఇస్తుంది మీకు. అవును, ఇట్లాంటి ఐటీ కంపెనీస్ అంటే ఐటీ బిల్డింగ్ మెయిన్ గా తీసుకుంటే 5 years or 10 years ఏదో లాకింగ్ పీరియడ్ కూడా ఉంటుంది కదా. అవును బాబా, అందుకే చేస్తారు కదా. అంత ఇన్వెస్ట్ చేస్తేనే కదా బాబా ఇంత కంపెనీ నడపగలుగుతున్నా. నేను మా అక్కకి బావకి క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను బావ. ఇప్పుడు మీరు చెప్పిన ప్రాసెస్, ఇంటర్న్షిప్ తీసుకొని తర్వాతనే మన వాడిని ప్రాజెక్ట్ లో డిప్లాయ్ చేస్తే 100% వాడికి కూడా గ్రోత్ ఉంటుందని, ఐటీ ఇండస్ట్రీలో లాంగ్ గా మనం సస్టైన్ కావచ్చు అనేది వాళ్ళకు కూడా క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓకే బావా, డెఫినెట్ గా. అంటే బావా ఒక్క విషయము, నేను ఇప్పుడు ఇంటర్న్షిప్ ఇస్తానగానే మీరు మళ్ళీ అభిజిత్ను తీసుకొచ్చి డబ్బులు కట్టి జాయిన్ చేస్తా అని అనుకోకండి బావా. ఇంకొక చిన్న ప్రాసెస్ ఉంది బావా, అది మీరు తెలుసుకోవాలి. ఇక్కడ డబ్బులు ఇస్తే అజాలో జాబ్ వస్తుంది అని మాత్రం అనుకోకండి. ఇక్కడ టెస్ట్ పెడతారు బావా, యాప్టిట్యూడ్ టెస్ట్ పెడతారు. ఆ టెస్ట్ క్లియర్ చేయాలి. దాని తర్వాత ఒక 15 రోజులు మా దగ్గర ట్రయల్కి రావాలి బావా. 15 days అభిజిత్ని ట్రయల్కి పంపించండి. 15 రోజులు అతను ఆఫీస్కి వస్తే అతనికి నిజంగా కసి ఉందా, ప్యాషన్ ఉందా, నేర్చుకుంటాడా, లేదా మీరు బలవంతం చేస్తున్నావు, పెళ్లి కావాలనో పిల్ల కోసమో కట్నం కోసమో వస్తుండా, వాళ్ళ అమ్మ నాన్న బలవంతంతో వస్తుండా, నిజంగా ఆయనకు నేర్చుకోవాలని కోరిక ఉందా అన్నది మేము ఇక్కడ 15 రోజులు చూస్తాం బావా. అదే టైంలో వాళ్ళు కూడా, అభిజిత్ కూడా ఇక్కడ ప్రాజెక్ట్స్ ఉన్నాయా, కస్టమర్స్ ఉన్నారా, ఎంతమందిని కస్టమర్స్ దగ్గరికి పంపించిండ్రు, అసలు ఈ కంపెనీ ఏంటి. ఇప్పుడు మీకంటే బావా స్వాతి నా చెల్లె, మీరు బావా, మీకు తెలుసు. కానీ వాళ్ళకైతే మనం చెప్పాలి కదా బావా, వాళ్ళు కూడా తెలుసుకోవాలి కదా మన గురించి. ఈ 15 days ట్రయల్ పీరియడ్ ఏదో కొత్త కాన్సెప్ట్ లాగా అనిపిస్తుంది నాకు. అంటే నేను ఎక్కడ ఏ ఐటీ కంపెనీలో ఇట్లా పేరెంట్స్ రమ్మని కానీ 15 days ట్రయల్ పీరియడ్ కానీ ఎక్కడ వినలేదు. అది ఎందుకంటే బావా సింపుల్, మనము ఓన్లీ కోర్సు నేర్పించి డబ్బులు తీసుకోవడం అయితే మనకి ఇవన్నీ అవసరం లేదు బావా. ఎవరు వచ్చినా జాయిన్ చేసుకోవచ్చు, పైసలు జేబు తీసుకోవచ్చు, మనం ముందుకెళ్ళిపోవచ్చు. కానీ మనము మన దగ్గర ఇంటర్న్షిప్ చేసిన తర్వాత జాబ్ కూడా ఇస్తున్నాం కదా బాబా. జాబ్ అనే బాధ్యత తీసుకుంటున్నాం కాబట్టి ఇతనికి రేపు 9 నెలల ఇంటర్న్షిప్కి డబ్బులు తీసుకుంటాం 3,69,000. తర్వాత ఇతను ప్రాజెక్ట్ కాకపోతే మనకే నష్టం కదా బాబా. కూర్చోబెట్టి జీతం ఇవ్వాలి నేను ఇక్కడ, అప్పుడు నాకు కష్టం కదా, నాకు ఎంత ఇబ్బంది అవుతుంది. సో అందుకని చెప్పి మేము నిజంగా ప్రయోజకుడు అవుతాడు, అతనికి ప్యాషన్ ఉంది, ఎదుగుతాడు, ఒక చెయ్యని తీస్తే 4 అడుగులు వేస్తాడు అనుకున్న వాళ్ళనే మనం ఎంచుకొని తీసుకుంటాం బావా. ఇట్లా డబ్బులు ఇస్తుందని చెప్పి టక ఎవరిని పడితే వాళ్ళని తీసుకుంటే అట్లా ఎప్పుడో అయిపోవా. నేను అట్లా 10,000 మందిని హైర్ చేస్తే వాడికి అట్లా ఏ బావా. మీరు కూడా ఖచ్చితంగా ఫనీ బావ దగ్గర జాయిన్ చేస్తా అని చెప్పి తీసుకురాకండి ఓరియంటేషన్కి. మనం తెలుసుకుందాం, ట్రయల్కి పంపిద్దాం. ట్రయల్లో మనకి వాళ్ళకి నచ్చాలి బావ. మన హెచ్ఆర్ టీం, మన డెలివరీ టీం కూడా చెప్తారు బావ, ఈ పిల్లాడు నిజంగా బాగుండడా లేదా, మనం చేయొచ్చా చేయరాదా చెప్తారు. ఆ 2 ఓకే అయితేనే మనం అప్పుడు ప్రొసీడ్ అవుతాం. అప్పటి వరకు మనం ప్రొసీడ్ కావడం కష్టం బావ. సో మీరు ఎలాంటి మాట ఇచ్చి తర్వాత నన్ను మళ్ళీ మీరు మా చెల్లెని అడ్డం పెట్టి నాకు ప్రెషర్ చేయకుండా బావ. ఖచ్చితంగా బావ, వాళ్ళకి అంత ప్రాసెస్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి. మన ఓరియంటేషన్ తీసుకురండి. వీళ్ళు మా హెచ్ఆర్ కూడా చాలా మంచిగా ప్రశాంతంగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు. చిన్న ఫోన్ చేసి మీకు మన కంపెనీ బోర్డు నెంబర్ ఉంటుంది బావ, ఆ బోర్డు నెంబర్కి ఫోన్ చేసి హెచ్ఆర్ తోటి మాట్లాడి అపాయింట్మెంట్ తీసుకొని రమ్మనండి. మీరు ఇక్కడికి వస్తే చూస్తే సర్ప్రైజ్ అవుతారు. పొద్దున్న సాయంత్రం వరకు డైలీ 4-5 పేరెంట్స్ వస్తూనే ఉంటారు, ఓరియంటేషన్స్ ఇస్తూనే ఉంటారు, మనం చెప్తూనే ఉంటాం. సో చాలా మంది జాయిన్ అవుతూనే ఉంటారు. సో థ్యాంక్ యూ బావ. 55,000 సబ్స్క్రైబర్స్ అయింది బావ మనకు. థ్యాంక్ యూ బావ, థ్యాంక్ యూ. ఇప్పుడు అంతా యూట్యూబ్ మొత్తం మనమే బావ, మన కంపెనీ
హల్చల్ 2 రాష్ట్రాల్లో ఇప్పుడు అజా కోడింగ్ చూడరు తెలియని వాళ్ళు ఎవరు లేరు బావా. అంత అద్భుతంగా మనం చేసాం. బాగా వీడియోస్ అంటే నాకు కూడా వేరే వాళ్ళు చెప్తున్నారు, మీ ఫణిరాజ్ గారు ఇలా వీడియోస్ చాలా బాగున్నాయి, పేరెంట్స్ చూసి ఇన్స్పైర్ అవుతున్నారని. అవును బావా. నేను కూడా మా వాడికి అదే జాబ్ గురించి ఏమన్నా మీకు అదే మీరు చేసింది మంచి ఉద్దేశమే బావా, కానీ ఇక నేను చెప్పిన కదా మీకు అది ఆలోచన అట్లా కాదు, ఇట్లా ఉండాలని చెప్పిన కదా, అదొక్కటి కరెక్ట్ అయితే అయిపోతుంది, కరెక్ట్ డైరెక్షన్ లో ఉంటే అయిపోతుంది బావా. అంతే బావా, అంతే. మీరు పేరెంట్స్ అంటారు బావా, నాకంటే కొంచెం గర్వంగా ఉంది. మీకు హైలీ ఎడ్యుకేటెడ్ నుంచి మొదలు పెడితే ఫార్మర్స్ వరకు, రాజకీయ నాయకుల నుంచి మొదలు పెడితే డాక్టర్లు, యాక్టర్ల వరకు ప్రతి ఒక్కళ్ళు మన వీడియో చూసి వస్తుంది బావా. మీరు అసలు అజాలో అంటే మీరు ఇటు శ్రీకాకుళం నుంచి ఇటు ఆదిలాబాద్ వరకు, ఇటు వరంగల్ నుంచి అటు మీకు రాజమండ్రి వరకు, ఎటు నుంచి చూసినా కూడా ప్రతి తల్లిదండ్రి మంచిగా సెలవు పెట్టి, లేదా వాళ్ళు ఒక బిజినెస్ వాళ్ళైతే వాళ్ళు ఒక ప్రాపర్ అరేంజ్మెంట్ చేసుకొని ఎర్లీ మార్నింగ్ అలా హైదరాబాద్కి వచ్చి అపాయింట్మెంట్ తీసుకొని ఇక్కడికి వచ్చి ఒక దాదాపు 4-5 అవర్స్ ఇక్కడ స్పెండ్ చేసి కంపెనీ అంతా తిరిగి అందరితో మాట్లాడి, ఎంప్లాయీస్తో మాట్లాడి, మన హెచ్ఆర్తో మాట్లాడి, లాస్ట్కి నాతో ఉంటుంది బావా. నాతో మాట్లాడి వాళ్ళ పిల్లల్ని మనకి చెప్పిపోతుంటారు బావా. మన సైడ్ కరీంనగర్ నుంచి చాలా మంది అంటే ఇక్కడ జాయిన్ అయిన విన్నాను, కానీ విజయవాడ, రాజమండ్రి అటు నుంచి కూడా వస్తున్నారు. చాలా బాగా. నేను అసలు యాక్చువల్గా అంటే ఇది చెప్తే మన తెలంగాణ, మన కరీంనగర్లో హర్ట్ అవుతారు కావచ్చు, కానీ నా పాత కంపెనీ కానివ్వండి, ఇప్పుడు ఈ కంపెనీ కానివ్వండి, ఆంధ్ర నుంచి వచ్చిన వాళ్ళే ఎక్కువ బెనిఫిట్ పడ్డారు బాబు. మన దగ్గర నుంచి ఆంధ్ర వాళ్ళే వచ్చారు. అప్పుడు బాండ్ రాసినప్పుడైనా ఆంధ్ర వాళ్ళే ముందుకు వచ్చి టకటక బాండ్ రాసిండ్రు. ఇప్పుడు ఈ 3,69,000 అయినా ఆంధ్ర వాళ్ళు తొందరగా అర్థం చేసుకుంటారు బాబా. ఆంధ్ర వాళ్ళు, మన తెలంగాణ వాళ్ళకి కొంచెం టైం పడుతుంది, బట్ ఒకసారి పికప్ అయితే వాళ్ళు కూడా మంచిగానే వస్తారు బాబా. బాగానే మంది వచ్చారు. ఇప్పుడు కోర్టులో నాతో పనిచేసిన వాళ్ళందరూ వాళ్ళ కలీగ్స్కి చెప్పడం ద్వారా, నా పాత ఎంప్లాయీస్ ఎవరైతే బాగా నా బాండ్ మోడల్లో సక్సెస్ అయినో వాళ్ళకి ఒక ట్రస్ట్ కలిగిందో, అంటే ఇది ఏదో ఒక్కరోజు 2 రోజులు కాదు కదా బాబా. లాస్ట్ 10 years నుంచి ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇస్తున్నా, 30 ఏళ్ళ నుంచి ఇండస్ట్రీలో ఉన్నా, రైట్. సో మీకు మీడియాలో ఉన్న అటు ఈనాడు పేపరు అవి ఇవి కవరేజ్ మీరు చదివారు కదా, అప్పుడు మీరు ఫోన్ చేసి ఈనాడు పేపర్లో అసలు ఆఫీస్ బాయ్ టు కోటీశ్వరుడు అనే కాన్సెప్ట్ తో వచ్చింది కదా అది. అవును బాబా, సండే అది బాగా. ఇప్పుడు మొత్తం తెలంగాణలో చాలా మంది మన బంధువులు, ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఒక్కళ్ళ బాబా, నా కోర్టులో కొలీగ్స్ కానివ్వండి, అటు సాఫ్ట్వేర్ ఇండస్ట్రీలో నాతో పనిచేసిన కానీ చాలా మంది ఫోన్ చేసిండ్రు. అదొక అద్భుతమైన ఫీలింగ్ బాబా. అది నా జీవిత కళ బాబా. అది మా చెల్లెని అడిగి చెప్తుంది. నేను చిన్నప్పుడే చెప్పేటోని, ఖచ్చితంగా ఎదుగుతా. ఎట్లా ఎదుగుతా అంటే సండే మ్యాగజైన్లో నా పేపర్ రావాలి, అట్లా ఎదుగుతా అని చెప్పింది బాబా. అంటే ఒక ఇంతమందికి జాబ్ కల్పించడం అనేది కూడా, ఉద్యోగ కల్పన చూపించడం, వాళ్ళకి ఒక జీవితాన్ని సెట్ చేయడం కూడా అది ఒక మంచి కాన్సెప్ట్. అవును అవును. ఓకే బాబా, సారీ బాబా, మీటింగ్లో ఉన్నా. నాకు తెలుసు మీరు, నేను మీకైతే చెప్పినా, మీరు ప్లీజ్. నాకు అర్థమైంది. నేను మా అక్క బావలకు అర్థం చేయించి మరీ తీసుకొని వస్తాను. థ్యాంక్ యూ బాబా, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ బాబా. థ్యాంక్స్ బాబా, ఇంత టైం నాతో నీ కాల్ మాట్లాడినందుకు థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ బాబా, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. సారీ అమ్మా, సారీ. I thought it would be only 5 minutes video, but బావ కదమ్మా, చెల్లె భర్త, నీ చెల్లి. Yes. Yeah, so I understood. నువ్వు బేసిక్గా వీళ్ళు అప్రూవల్ కావాలి అని చెప్పారు. ఇంకా ఎనీథింగ్ ఎల్స్? No sir. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. Thank you sir. థ్యాంక్ యూ.